പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഏരിയയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം? First of all, thank you for your school. I need to thank you for something else. So, I'm here. Hello? Hello? Is that good? Okay, very good. So, so the question is, what is the gap? Yes. We see in three different angles. I'll come to the gap Yes. In a minute. So we look at this in one is the technology angle. Like we need software, we need efficiency, we need efficacy. We need to make sure that everybody's been, any good talent that has been acknowledged and they get a chance. So that's one. Another part is the social commitment or social responsibility. So when we do a production, we want to make sure that everybody is getting a minimum level of quality of things that they have to be experienced. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മിനിമം റെസ്പെക്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. It's more of a production vision and psychology, but the software will allow you to do that. പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാടിനായിട്ട് നമ്മളുടെ മലയാള ഫിലിമാണെങ്കിൽ മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. So we have two companies. One is Newton Cinema, which make films, and Total is a software company that makes the software. So the software that we make, it starts from how do you write a log line, from there to all the way to scripting, pre-visualization, scheduling, budgeting, and also production software, all the payments, and also connecting with the vendors, entire set of operations, then marketing, sales, and also all the way to streaming. That is what we are planning, but we are not doing all of those at once. We have started certain areas. We started with budgeting. So even budgeting is, currently it's done in so different ways in every single project. But there is bringing a standard, so if you how you actually do a budgeting of a film, and what are the things that need to be looked at, and also to bring that budgeting using AI, from the script onwards, from the script itself. So that is something that we are actually. So your software will help to make a budget or plan a budget from the script? Yes. Okay. We have not published all the things to the public. Okay. Everything that we are publishing is actually free. Okay. So if you go to our website, all the software that is free, but we are also building a lot. That's a good news, sir. അത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് that is something great. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഈ ബഡ്ജറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? അതിനൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയാമോ? എങ്ങനെയാണ്? So typically a budget should have ATL and PTL, two different sections. അപ്പോൾ ATL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ above the line. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതായത് എത്ര ദിവസം ഷൂട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് per day changes. But the remunerations of actors and things like that. Some films may have a bigger budget. They may have a small budget. So ATL is that variable by already കൂടുതൽ കുറേ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫീസാണ് ATL അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. BTL നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അറിയാൻ പറ്റും, ഓക്കെ ഇത് എത്രയാണ് പെർ ഡേ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്, excluding all the actors' fees and of big ticketed items. So അതിൽ തന്നെ ആ
BTL, ATL, ഓരോ പ്രത്യേക നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് 1450 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലീഡ് ആക്ടറിന്റെ ഡ്രൈവറുടെ ഫീ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം. അപ്പോൾ അതിന്റെ എത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമകളുടെയും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 1450 എന്നുള്ള നമ്പറിൽ വരുന്ന ഫീ is for that film is this much, this film is that much, so we get a good comparison between all those things. Okay. So basically having a structured way of doing it, and we can actually build the budget from the script itself. Okay. Because it has got locations, it has got many information that's there, except the ATM. ATM is the actor and their fees and things like that may be different, but other things that we can actually do. Okay. What is the name of this software? It Is is it not public? It is public. The publicly available version, we ask them questions. We don't ask them to upload the script. There are some legal issues, getting the script uploaded unnecessary. For this purpose, we will ask only a few questions, and from that we generate the same budget for any film. So the name of the company and the software website is Tortil, Tortil.com. So you can, if you have a project, you can always go to Tortil.com and create a budget. So soon we will have a scheduling software. Total group, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സിനിമ ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷേ ഒരു ബഡ്ജറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പല ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി സിനിമയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 കോടി, നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് പലപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു 3 കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ തുടങ്ങുകയും അതൊരു 4 or 5 കോടിയിലേക്ക് അതിന്റെ 50, 60, 70 അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ 100% ഒക്കെ ആ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് മാറിപ്പോകുന്നൊരു, അത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ എപ്പോഴും അത് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബജറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫിലിമിൽ ബജറ്റ് ചെയ്താൽ അതേപോലെ ബജറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലൈനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മലയാളം ഫിലിമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ based on that all the rates comes in. അതുപോലെ ഒരു ബോളിവുഡ് ഫിലിമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ്സ്, അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ലൊക്കേഷൻ, ജാർഖണ്ഡിലാണ് ലൊക്കേഷൻ എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൻ്റെ റേറ്റ്സും സംഭവം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി This includes post-production? It includes post-production. Post-production. അപ്പോൾ എവിടെ വരെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആവും? ഐ മീൻ അതിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എക്സിബിഷൻ്റെ ഏരിയ അതിൽ വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഇതിപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഷൂട്ട് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് it is something that you have to enter all the information so that you can actually see all of it together. But these line items that I mentioned is only for because that is the industry standard. It's not just your training. So marketing and line items industry standard അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. Maybe we will make that. ഇതൊരു ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് എത്ര പേർക്ക് അതിനെ ഫിലിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും റീജിയണൽ സ്പേസിൽ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതായത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്യാപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പല സിനിമകൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അതൊരു റീജിയണൽ സ്പേസുമായിട്ട് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ് വെരി നൈസ്. യെസ്, ജിത്തു ഈസ് വിത്ത് us. ജിത്തു ഈ ഒരു പാനലിലേക്ക് ജിത്തുവിനെ നമ്മള് ക്ഷണിക്കാൻ കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു നോട്ട് അതിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ജിത്തു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് വലിയൊരു നീഡിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇപ്പോൾ കൊസാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിനൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എനിക്ക് ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ സെൽറ്റേക്ക് അങ്ങനെ പല പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറച്ചുകൂടി റീജിയണലി കുറച്ചുകൂടി ഒരു കമ്പാറ്റബിലിറ്റിയും ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്.